اب ایک اور چیز جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ہی ہوتی رہتی ہے وہ ہے جی کرسچن اور ہندو مائنورٹیز کے ساتھ ناروا سلوک. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ پاکستانی فوج نے جو ہے وہ اوپننگز دی تھی, جاب اوپننگز کافی ساری, اور ان میں ایک جاب اوپننگ جو تھی وہ سینیٹری ورک کی تھی اور چھوٹے چھوٹے کاموں والی جتنی بھی تھی. اس کے اندر سینیٹری ورک, گٹر کھولنا, کوئی خاک روب یا نہیں, کوئی جھاڑو پھیرنے والا ہے, وہ سارا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جی یہ صرف نان مسلمس کے لیے. تو ابھی ذرا یہ دیکھیں کہ ایک گورنمنٹ کے ادارے میں ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک جگہ پہ کچن ہے کوئی, اور اس کے اندر سے وہ کہہ رہا ہے کہ کون ادھر پانی پی سکتا, کون نہیں پی سکتا. تو جی یہ دیکھیں, یہ جو سرکاری ملازم ہے, یہ سرکاری کچن ہے, اور پانی ادھر سے کرسچن کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہاں سے پانی نہیں پی سکتے, تم اپنے گلاس لے کے آؤ. ٹھیک ہے, اور وہ جو کرسچن پینے والے ہیں پانی, وہ بھی کون ہے, وہ بھی سرکاری ملازم ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ بھی سرکار کے ملازم ہیں, اور ان کو ہی وہیں سے پانی نہیں پینا دیا جا رہا. تو مجھے بتائیں آپ کہ پھر آپ لوگوں کو یہ بھی برا لگے گا, بھائی یہ جو چھوت چھات کا کانسیپٹ ہے یہ پاکستان میں بھی اسی طرح ایگزسٹ کرتا ہے جیسے انڈیا میں کرتا ہے ایگزسٹ, اور جتنے بھی سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ انڈیا میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اور کیوں کرتا ہے وہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. مگر پاکستان میں یہ کیا ہے, پاکستان میں یوں چلتا ہے. اور میرا یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد کیا ہے بیسیکلی, دیکھیں آج کیمرے آ گئے ہیں, آج موبائل فونوں میں کیمرے ہیں, لوگ ویڈیو بناتے ہیں. یہ اس نے ویڈیو بنا لی ہے, یقین کریں ان لوگوں کے اوپر یہاں پہ جو اس سے ساتھ بحث کر رہا تھا, ان پہ بلاسفمی کا پرچہ کٹ سکتا ہے. کیا کٹ سکتا ہے, ان پہ بلاسفمی کا پرچہ کٹ سکتا ہے. کیوں کٹ سکتا ہے ان کے اوپر بلاسفمی کا پرچہ؟ کیونکہ پاکستان میں یہ کام پہلے ہو چکا ہے. کس کے ساتھ ہو چکا ہے؟ آسیہ بی بی کے ساتھ. اور آسیہ بی بی نے کتنے سال نکالے جیل کے اندر صرف اس گلاس میں پانی پینے کی وجہ سے جس کے اندر مسلمان لوگ پی رہے تھے. 11 سال جیل میں آسیہ بی بی نے نکالے اس وجہ سے, کیونکہ وہ اس نے اسی گلاس سے پانی پینے کا گناہ کر لیا تھا جس سے مسلمان پیتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ انسان کو ہی جب انسان نہیں سمجھا جاتا تو پھر اگلی بات کہاں سے آئے گی. مگر یہ یاد رکھیں سرحد کے پار بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتنی شدید بات نہیں ہوگی, مگر گاؤں رورل ایریاز کے اندر ابھی بھی یہ چیز کہیں کہیں ایگزسٹ کرتی ہے, اور حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر کوئی انسان ہے. آپ کا جھوٹا پانی کوئی پی لے گا تو آپ مر نہیں جائیں گے. اصل دیکھیں یہ مذہبوں میں چھوت چھات ہر وقت, ہاں جی یہ ناپاک ہے, اس کو ہاتھ لگا لیا تو یوں ہو جائے گا, اس کو ہاتھ لگا لیا تو یوں ہو جائے گا, ہم نے فلاں کو چھو لیا تو یہ ہو جائے گا, یہ گندا کام کرتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں.
अब मुझे बताएं ना, मजहबों की बताई हुई छूत छात कोविड के मामले में कितनी क्यों कारगर है, कितनी काम की है? ये जीरो है ये। क्यों? क्योंकि भाई सांस तो आपने लेना है, ठीक है। और कोविड कोविड सिर्फ छूत से ब्राह्मण को नहीं लगता, ब्राह्मण से भी छूत को लग सकता है, ब्राह्मण से भी चूड़े को लग सकता है, ब्राह्मण से भी अनटचेबल को लग सकता है छूत को, ठीक है। तो मसला ये है कि ये साइंटिफिक थॉट तो कहीं भी नहीं है ना मजहब के अंदर। मजहब तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करता है ना। मजहब के हाथ ना लगाने को या पानी ना पीने देने का मकसद क्या है? सिर्फ दूसरे को ये बताना कि तुम नीच हो और हम ऊंचे हैं तुमसे, हम तुमसे अच्छे हैं, ठीक है। या हम तुम्हें अपने बराबर नहीं समझते। मगर रियलिटी ये है कि जब बीमारियों पे बात आती है तो बीमारी तो जो एक को लगती है वो दूसरे को भी लगती है। इस कोविड के मामले में तो कोविड ने तो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। ये तुम जाके चाहे 100 दफा शूद्रों को हाथ ना लगाएं या क्रिश्चियंस को हाथ ना लगाएं या उनके साथ ना खाना खाएं, कोविड तो फिर भी हो जाता है। टीबी भी इसी तरह हो जाती है, कैंसर आपके अपने जिस्म में निकल आता है। हाँ, टच करने की वजह से जो बीमारी होती है उसका इलाज क्या है? हमें आजकल पता है ना, हम आज किसी से हाथ नहीं मिलाते, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए तो नहीं मिलाऊंगा मैं हाथ, मुझे पता है कि कोविड हो सकता है, ठीक है। किसी से गले नहीं मिलूंगा, चाहे रिस्पेक्टेड से रिस्पेक्टेड भी बंदा आ जाए, मास्क पहन के जाऊंगा। क्यों कर रहे हैं ये? क्या ये जो छूत छात है ये छोटी नस्लों के लोग से रख रहे हैं या हर एक से रखनी जरूरी है? और अगर आपको डर भी है कि आप कहीं नापाक हो जाएंगे या आपसे किसी को कोविड लग जाएगा, आपको किसी से कोविड लग जाएगा, तो उसका हल क्या है? हैंड सैनिटाइजर रखें, हाथ धोएं, ठीक है। जितने जरासीम, यानी अगर कोविड जैसा जरासीम हाथ धोने से मर सकता है तो किसी के बर्तन, अगर कोई बीमार भी है तो उसके अगर बर्तन प्रॉपरली धो दिए जाएं तो और कौन से जरासीम नहीं मर जाते, ठीक है। तो दुनिया में डिस्क्रिमिनेट करने की वजूहात बहुत सी होती हैं, मगर जब साइंटिफिक बातें आती है ना, आप देखें आजकल क्या हो रहा है। आजकल ये पिट रहे हैं सारे, ओ जी हमें खोलने दो जी, हमें खोलने दो जी, हमारी इबादत गाहें हैं। मस्जिदों वाले पिट रहे हैं, ओ जी हमें मस्जिद खोलने दो। चर्च वाले पीट रहे हैं। वो न्यूयॉर्क में यहूदियों ने जो गवर्नर है उसके ऊपर केस किया हुआ है जी, हाँ जी हमें हमारे हमारे सिनेगॉग खोलने दो। कहीं पे वो कहते हैं, कहीं पे वो चर्चों में कम्युनियन देने पे पाबंदी लगी हुई है, कई जगहों पे जो रोटी देते हैं ना चर्च में, वो देने पे पाबंदी लगी हुई है कई जगहों पे, ठीक है। तो वो पीट रहे हैं जी, वो हमें देने दें जी, हमें देने दें। और कई तो जगह ऐसी होती है वहां पे वो चमचे से देते हैं, तो वो एक ही चमचे से, एक मुल्क में उन्होंने एक ही चमचे से दी और वो पता नहीं क्या कितनी अवाम को कोविड हो गया, ठीक है। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जहां तक मैं समझता हूँ, पुराने जमाने में जब ताउन फैलता था, तो मैंने पहले भी कई दफा बताया कि जब यूरोप में पुराने जमाने में ताउन फैलता था या बगदाद में जब ताउन फैला था, तो मौलवी और पादरी लोगों को चर्चिज और मस्जिदों में इकट्ठा कर लेते थे। जहां पे नहीं भी फैला होता था ना, वहां पे और फैला देते थे। और तुम बड़े पापी हो, तौबा कर लो, नहीं तो तुम्हारे टाउन में भी तबाही फैल जानी। एक चर्च के अंदर उन्होंने 1500-2000 बंदा जमा कर लेना है, उस 1500-2000 बंदे ने जहां जहां जाना है उन्होंने और उधर जाके फैला देना, ठीक है। तो ये मजहब जितने भी हैं ये बीमारियां फैलाने वाले होते हैं। आप चाहे किसी को लुबान जला के दिखा दें, फ्रैंकिनसेंस और मोर और सारा कुछ जो मर्जी आप लोगों को जला जला के दिखाते जाएं, कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीजें क्या होती हैं बेसिकली, ये सब ऐसे ही बकवास होता है, ठीक है। ये जो मजहब आपको बताता है ना कि ये पाकीज़गी और ये नापाकी है और ये पाकी है और ये पलीदी है और ये पवित्र है और ये पवित्र नहीं है, ये सब झूठ होता है। मजहब बड़ी सफाइयों में, मुसलमान कहते वो जी वजू जो 5 वक्त वजू करे उसे कोविड नहीं हो सकता। अच्छा, वो मैंने शुरू में एक दफा जब हुआ था, शुरू में जब कोविड शुरू हुआ था, मैं न्यूयॉर्क के इस्लामिक सेंटर का दिखाया था कि कितने लोग उधर, और मैंने वो मॉर्ग दिखाया था, वो न्यूयॉर्क में नमाजी परहेजगार कितने मरे हुए थे, ठीक है। तो दाढ़ियों वाले भी मरते हैं, नमाजें पढ़ने वाले भी, दिन में 5 बार क्या तुम 7 बार भी वजू करोगे फिर भी कोविड लग जाएगा, क्योंकि कोविड को साबुन चाहिए, साबुन से हाथ धोने हैं, अल्कोहल से हाथ साफ करने हैं। तुम्हारा तो अल्कोहल ही हराम है, ठीक है।
الکوہل حرام ہے، حالانکہ اس وقت الکوہل برکت ہے. میں آپ کو سمپل سی بات بتا رہا ہوں، دنیا میں پاکستان سے باہر آیا ہوں تو مجھے ایک بات پتا چلی ہے کہ ہر جگہ پہ الکوہل ملتا ہے. مطلب اگر آپ نے ڈس انفیکٹنٹ کے طور پہ یوز کرنا ہے نا تو وہ الکوہل ملتا ہے ہر جگہ پہ. پاکستان میں نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ پاکستان میں اگر وہ بھی ملے گا تو لوگ اس سے شراب بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ کیونکہ وہ اور طرح کا الکوہل ہوتا ہے پھر لوگ مر جاتے ہیں زہریلی شراب پی کے. ٹھیک ہے، تو پاکستان میں پھر وہ اسپرٹ ملتا ہے، تو وہ ملتا ہے کیونکہ وہ اس کام میں یوز نہیں ہو سکتا. تو آپ ظاہری بات ہے کہ سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کے پاس 70-80% الکوہل والا، اس کے اندر آپ وہ ڈال لیں، کیا اس کو کہتے ہیں، ایلو ویرا جیل ڈال لیں. آپ بہترین ہینڈ سینیٹائزر بنا سکتے ہیں الکوہل سے. تھوڑا سا پانی ڈال لیں. تو وہ پاکستان میں نہیں بن سکتا، پاکستان نہیں بنا سکتے، کیونکہ کسی مسلمان دنیا کے ملک میں نہیں بن سکتا، کیونکہ انہوں نے ہر جگہ الکوہل پہ پابندی لگائی ہوئی. بتائیں جی اب کیا کریں گے، ہر جگہ پہ مذہب رکاوٹ ہے. یہ حالات ہیں.